کپڑا اور بکارا اب کچھ نہیں چلنے والا کہ روٹی کپڑا اور بکارا بہت ہوا جو لوٹ لیا ہے تم سے سارا پاکستان جاگا ہے اب یہ پاکستان جاگی ہے ملت اور آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا شہر کراچی خوش قسمت ہے کہ آج پیر صاحب پگارا نے اہلیان کراچی کو ایک پیغام دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم آپ کو سے دور نہیں ہوں گے، آپ کے دلوں میں ہوں گے اور آپ کی سرپرستی کریں گے۔ اس شہر کو پیر صاحب کی یہ کفالت کی ضرورت تھی۔ یہ شہر زخمی ہے، یہ شہر پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، لیکن ان کے رہائشیوں کے اپنے بچے، ان کے اسکولوں کی حالت بڑی ابتر ہے۔ اس شہر کے اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی، اس شہر کے گلی کوچوں میں کچرا پڑا ہوا ہے، اس شہر کا بلدیاتی نظام تباہ ہو گیا ہے۔ اس شہر کو نفسیاتی طور پر واپس طاقتور کرنا ہے اور پیر صاحب پگارا کا یہی پیغام ہے کہ آپ ہم پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس شہر کو اس کا جائز مقام دیں گے، یہ لوکل باڈیز ایکٹ ختم کر دیں گے، اس شہر کے عوام کے ووٹ اس شہر کے لیے استعمال ہوں گے اور یہ نظام جو کرپشن کا ہے اس کو نیست و نابود کر دیں گے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے، لوگوں کو عزت دیں گے، لوگوں کو تحفظ دیں گے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ تو ہمارے ہیں، یہ لوگ وہی ہیں جو پاکستان کے معمار ہیں، یہ لوگ وہی ہیں جو پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اگر خیال نہیں رکھا گیا تو پھر پاکستان کیسے چلے گا؟ یہ پیر صاحب کا پیغام ہے اور انشاءاللہ تعالی جیسے میرے بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے، ذرا خاموش ہو جائے بھائی، یہ جلسہ کامیاب ہو جائے تو پیر صاحب خود آپ کے درمیان یہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہماری سیاست محبت کی سیاست ہے، ہم اپنائیت کی سیاست کرتے ہیں، ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے کا یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمارا مخالف بھی ہو ہم اس کے خلاف نہ ہوں اور یہ امید رکھیں کہ ایک نہ ایک دن اس کو شعور آئے گا اور وہ پیر صاحب کی جماعت میں شامل ہو کر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے گا۔ ہم یہاں کھڑے، یہاں پر اس در و دیوار میں، اس سڑک میں، اس یہاں کے آس پاس رہنے والوں نے ایک دو تین سنا ضرور ہوگا، لیکن یہ انگریزی میں کہتے ہیں لا آف ڈیوائن جسٹس، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ظلم کا سر نیچا،
अब 1 2 3 कहने वाले 9 2 11 हो गए। तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ये जलसा ही काफी है उनको पैगाम देने के लिए कि नई हकीकत क्या है कराची की। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे मीडिया के साथी, मेरे दोस्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के होड, मेरे तंजीम के लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों की मेहनत की वजह से आज एक नया पैगाम कराची को दिया जा रहा है। मैं वो 1 2 3 वालों की बात नहीं करूंगा, जैसे मैंने कहा था कि ये जलसा ही काफी है उनके लिए, लेकिन मैं उनकी बात जरूर करूंगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ फर्जा सराई करते हैं। हमारी जमात पाकिस्तान से मोहब्बत रखती है और जो सूर्या बादशाह की कुर्बानी है वो आपके सामने 65 की जंग में जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान पे हमला करके हिंदुस्तान की जमीन को कब्जे में लिया था, ये भी तारीख का हिस्सा है। हम पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं और इंशाल्लाह कराची के अवाम हमारा इसमें साथ देंगे। मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा अगर मैं अपने साथियों की तारीफ न करूं इस जलसे को कामयाब करने में। सबसे पहले कराची जोन राब्ता कमेटी के कन्वीनर जनाब अरशद शाह बलोच साहब, डिप्टी कन्वीनर सिराज सलमान साहब, डिप्टी कन्वीनर सुवेद राना साहब, और सबसे ज्यादा बढ़कर जो हमारे जिले सदूर हैं रजा खान साहब, बहुत आला ये रजा खान साहब डिस्ट्रिक्ट बेंच के सदर हैं, अनिल चौधरी साहब डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तारिक शर्मी साहब जनरल सेक्रेटरी और हबीब राजवर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मलिन के हैं। हमारे सदर जब एक हादसा हो गया था तो जख्मी है, घर पर है, वो नहीं आ सके। इसके अलावा फरहान आलम साहब ने बड़ी मेहनत की है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कुरंगी से। फरहान आलम साहब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कुरंगी से माशाल्लाह से ये नौजवान हैं सारे, ये कोई बड़े सरमायादार नहीं है, लेकिन इनकी हिम्मत गुरों वाली हिम्मत है और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ से जकीरिया हुसैन साहब, हलीम तबीयत लेकिन आईनी जज्बा रखने वाले जनाब जकीरिया हुसैन साहब। अब आप देखें हमारे मेरे पसंदीदा शख्सियत अनायात बलोच साहब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर हैं माशाल्लाह। और मैं खास तौर से हसन इमाम भाई का जिक्र करूंगा जिन्होंने ये तराना लिखा भी, गाया भी और मेहनत करके ये बनवाया भी। हसन इमाम साहब तो मैं आपकी बात करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा कि मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था, बाकी तमाम इनकी टीमें इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये सब के सब हुए हैं आज, इन सब ने बड़ी मेहनत की है।